আজকে আমাদের যে গেস্ট স্পিকার উনি রাস্তায় আছেন, একটু দেরি হচ্ছে, মিনিট 15 মতো সময় লাগবে। সো অত্যন্ত দুঃখিত যে কিছু সময় আপনাদের বসে থাকতে হবে। দুটা কাজ আপনারা করতে পারেন এর মধ্যে। আপনাদের যার যার ফোনে অফিসের অথবা ব্যক্তিগত যাই কিছু করতে চান করতে পারেন। পেছনে বইয়ের সমারোহ আছে, বই দেখতে পারেন আর কি। কিছু করার নেই আর কি 15 মিনিট অপেক্ষা করা ছাড়া। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। হ্যাঁ, আপনি প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারি, বলার মতো কিছু নাই আমার কাছে রেডি। কোনো প্রশ্ন আছে আপনার? আচ্ছা ঠিক আছে, মাথায় আসলে বলেন। থ্যাংক ইউ। আজকে যে গেস্ট স্পিকার শ্রদ্ধেয় আলী জাকের, ওনাকে আসলে হি ডাজন্ট নিড এনি ইন্ট্রোডাকশন। এবং আজকে যে আপনারা এসছেন সবাই এটা প্রমাণ করে যে আপনারা যে ওয়েট করছিলেন। তো আমি আর সময় না বাড়িয়ে আমার মনে হয় যে স্যার আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আপনি যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আর কি, যে জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করেছি। First of all, let me thank you guys for inviting me to speak on a subject that is very close to my heart. A bit of a background. First of all, let me tell you that I'll not be speaking more than half an hour. And then I'll keep the floor open for questioning for about 20 minutes or so. Then we'll wrap it up. Thank you very much again. I started off as an advertising person. After I left the university, Dhaka University, went to Karachi, landed up in an UK-based advertising agency called Crawford's, and then switched to Asiatic, Karachi, subsequently transferred to Bangladesh, which was East Pakistan then, and we fought a war in which I had the privilege and fortune to be able to involve myself. And when the country became independent, the ownership of the agency vested in the hands of the government of Bangladesh and was effectively run by the Ministry of Commerce of the government of Bangladesh. So subsequently, time came in 1977. In fact, the ball had started rolling in 76 when the then government of Bangladesh had decided that all the privately owned trading companies will be sold off. The industries would, however, be held back by the government, quote unquote, the nationalized industries. So we processed Arambahar for 77. I was asked whether I was appointed earlier as an administrator of the Asiatic agency, and I was running the agency like that, giving the profit back to the government. So 77 আমাকে বলা হলো যে would you like to bid for this company? I said I haven't got the money, and said that, but then we will sell it off to the highest bidder. And I knew what the price could have been, and assets bolte to table chair are human resources. So nobody was willing, no ambitious businessman was willing to buy off a government-owned advertising agency. I was one of the 2-3 people who bid for it, and we could buy off the agency shares from the government, later to be distributed amongst a group of people. We call them board of directors, and they still are the board of directors of the company. I became thereby the managing director. So it was way back in 1977 that I became the managing director of Asiatic. And looking back, I must say that I'm an ancient person, which I am. There is no denying of that fact. And therefore the stick, and therefore the not so comfortable stride. But however, thankfully, thanks to the Creator, I still
feel and think that I have a clarity there which helps me in running the organization that I run. Now, Asiatic was until then known as East Asiatic. Subsequently, in the early 90s, we changed over to Asiatic Marketing Communications Limited. And eventually, I thought that we should convert this into a full service communication conglomerate. It was a very ambitious thought. এই ambitious thought-টা হওয়ার পরে I gave my attention towards that, and that's what actually brings me down to today's subject of branding. I was given to understand that I should be talking to you about brands and how they are built and what is a brand, etc. So, আমি ভাবলাম, by then I have had the privilege of knowing Sir Martin Sorrell, who owned WPP. If you might be knowing those people who are interested in communication business. WPP is a conglomerate, an English or British conglomerate, which has world's topmost advertising, PR, market research agencies within its fold. They own JWT, J. Walter Thompson, Ogilvy and Mather, WSS Lintas. Name any big company in communication sector and it's owned by WPP Group. WPP abbreviation shunle apnara hasben, it is known as Wire and Paper Products. And Sir Martin Sorrell, who was subsequently knighted by the Queen of England, was the chairman of the company. He has recently retired. So, আমি পড়ে আমার মনে হলো যে we can have a mini WPP in Bangladesh, whereby we can become the initiator and really form a company each to make ourselves a viable communication group. And thereby, Asiatic 360 was born. This is a concept. What we did is started off with advertising, which was there, Asiatic Advertising Company. And then we floated our market research wing called the Market Research Consultants of Bangladesh Limited. Subsequently, what we did is converted each department in an advertising agency into a limited company. Therefore, in my advertising side of business, you will not find any media department. We don't have one. We have a fully independent media company called Group M, which has a company called Mindshare within that Group M, and MEC and Maxus. Now they have gotten together and made it into a single unit. In PR, we floated an agency called Forethought PR, which is headed by another person. In research, of course, MRCB is still there, Market Research Consultants of Bangladesh Limited. In advertising, Asiatic Marketing Communications Limited is there. Like this, we formed each department was converted into a company, and we gave responsibilities of doing that particular job with more focus than being a part or a department of an advertising agency thinking about everything. So, ধরেন Asiatic MCL এর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে, Forethought PR এর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে, Group M এর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে, Asiatic Events Marketing Limited বলে একটা কোম্পানি ছিল, আপনাদের এখানে বাশার সাহেব ছিলেন, উনি বোধহয় এখন বিদেশে আছেন। Bashar used to belong to that company. That's how we know each other. An events company has now been renamed as Asiatic Experiential Limited.
It has a managing director, and each company is run by a managing director who is not a family member of my family. They are individuals, independent individuals running these companies, and they have shares. Each one of them has share in each of the companies. So it is run independently. That is the idea of a conglomerate. All these companies actually form into Asiatic 360. As I was forming these companies, I thought about branding it. And as I was thinking about branding, I thought that we must build the best brand in communication. Today, it will not be far from the truth if I said that today Asiatic is a name which is recognized by everybody to be a leader in the field of communication. It has earned some respect, thankfully, thanks to you guys and thanks to people who are your predecessors, who have given us this support, who have believed in us, who have come back to us, not only because of the name, nor is it the recognition, but because of the fact that it delivers. That is the most important point. So Asiatic today, Asiatic 360 is a brand. এইখান থেকে ব্র্যান্ড কথাটার উৎপত্তি। এখন ব্র্যান্ড ভেরিয়াস ওয়েজে ব্র্যান্ডকে এক্সপ্লেন করা যেতে পারে। You can see this first slide which says all about branding, I think. Yes, it does. এরপরে আমার কিন্তু একটা canned presentation আছে which is about branding Bangladesh. I can either take you through that PPT, PowerPoint presentation, or what I can do is keep this slide on and talk to you more intimately about how I have been able or how I have thought about building a brand. What would you prefer? Second one, yes. Because আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে না আমার ভালো লাগে না আজকাল আর, কারণ I cannot look at you, you cannot look at me. You are forever looking at the screen, so it becomes very impersonal. I want to make it slightly more personal. ব্র্যান্ডের ডেফিনেশন তো আপনারা জানেন, টেক্সট বুক ব্র্যান্ডের ডেফিনেশন হচ্ছে একটা সাইন, একটা চেহারা, একটা ক্যারেক্টার, যাতে করে একটি পার্টিকুলার জিনিসকে স্ট্রেইট অ্যাওয়ে চেনা যায়। যেমন ধরেন এইখানে আপনারা আছেন, দিস ইজ এ টিস্যু পেপার বক্স, বাট দ্য মোমেন্ট আই লুক অ্যাট দিস আই নো ইটস গ্রামীণ, বিকজ ইউ হ্যাভ বিন এবল টু বিল্ড এ ক্রেডিবল ব্র্যান্ড অ্যারাউন্ড দিস গ্রামীণ phone name. Your propeller, your typography, your color, they give you a distinct identity, and that is what brand is all about. A distinct identity. আমি যদি কোথাও আপনার আচ্ছা, I'm not a teacher, so I don't believe that you shouldn't disturb me. You can stop me and ask me right at that point in time. I'd be glad to address that question. So this is what I feel. In fact, the books also, textbook এই কথাটাই বলে যে কোনো ব্র্যান্ড মানে একটা আইডেন্টিটি। এখন এই আইডেন্টিটিটা তো আমরা দেই, কিন্তু আইডেন্টিটিটা দিয়ে বসে থাকলে কি আর চলবে? ব্র্যান্ড কি বিল্ড হবে? হবে না। এই আইডেন্টিটিটা যদি আজকে আপনাদের গ্রামীণের ওয়ার্কফোর্স, গ্রামীণের থট, গ্রামীণের অ্যাকশন, গ্রামীণের মার্কেটিং, গ্রামীণের all relevant work, if they didn't support this identity, this would have been just lying down here. Nobody would have known what Grameen is all about. So, a brand, in order to be established as a brand, needs a series of activities which help it or which help in establishing it as a credible brand. Very, very important. আমি একটা টেস্ট কেস বলতে পারি আপনাকে, which I have been a part of, and that is building
Lux as a brand in Bangladesh. Lux toilet soap. একটা অ্যাডভান্টেজ আপনাদের আছে, একটা অ্যাডভান্টেজ লাক্সের ছিল না। আপনাদের অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে একটা ফোন, ফর দ্যাট ম্যাটার দ্য ফার্স্ট প্রাইভেটলি ওন্ড ফোন কোম্পানি, a phone is far more an essential service than a perfume soap. A phone is absolutely necessary. I am carrying with me 2 phones, and both are Grameen brands. And it is absolutely necessary for me to carry it. এখন আর এটার আমার মানুষকে দেখানোর জন্য ক্যারি করি না, আমার দরকার হয় বলেই ক্যারি করি। কিন্তু আমি আমি যদি কোনো প্রাইভেট হোটেলে যাই, তখন আমি হয়তো দেখি যে ওখানে এলিজাবেথ আর্ডেনের সাবান রাখা রয়েছে, কিংবা তিব্বত টয়লেট সোপ রাখা রয়েছে। আই ডোন্ট ইভেন কোয়েশ্চেন, আই হ্যাভ এ শাওয়ার অ্যান্ড কাম আউট। I don't look for Lux there. ফলে to convert Lux into a brand, to make the identity of Lux recognizable by the people who know Lux, or today know Lux, was far more difficult than making Grameen Phone a brand. So, no interjection? কিছু বলতে চেয়েছিলেন কেউ? না, I misheard somebody. Anyways, ফলে আমাকে যখন ডাকা হলো 1973 সালে, a gentleman called Mr. Aminur Islam, he was then the marketing manager of Lever Brothers Bangladesh Limited, which is now known as Unilever Bangladesh. উনি এলবিবিএল থেকে ডেকে বললেন যে আলী জাকের, অনেক সিনিয়র উনি, হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ, বলে যে আলী জাকের, I think we are getting ready to scientifically market our products. We are ready with Lifebuoy and we are getting ready with Lux. বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, ইন্টারেস্টিংলি একটু ইন্ডাস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড দিই আপনাকে, তখন আমরা তো রিওপেন করলাম এশিয়াটিক, ইস্ট এশিয়াটিক নামে, এবং কাজ আরম্ভ করলাম। আমার কাছে কোহিনুর কেমিক্যাল আসলো, আমার কাছে অনেক প্রাইভেট কোম্পানিজ আসলো, সিরকো সোপ আসলো যে আমাদের বিজ্ঞাপন করবেন কিনা, বিকজ তখন খুব বেশি বিজ্ঞাপনের এজেন্সি ছিল না। আমি বললাম যে না, আই এম ওয়েটিং ফর দ্য ডে when Lever Brothers becomes active. অ্যাম্বিশন হচ্ছে যে আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড চাই, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে সার্ভিস করতে চাই। তো হাসাহাসি করেছিল, যে হ্যাঁ থাকো তোমার আশা নিয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশে মাল্টিন্যাশনাল তাকাবেও না ফিরে। I didn't have to wait for too long. 73 I got a call. Somehow it got around to the management of Lever Brothers, which was headed then by a British gentleman called Wilson, that Asiatic is free to service us. So I was called to Kalurghat, ওনাদের ফ্যাক্টরি হচ্ছে কালুরঘাট, এবং তখন মার্কেটিং অফিসটা ওখানেই ছিল। And I was told that আমাদের এরকম হুইল আর আমব্রেলা বলে দুটো ওয়াশিং সোপ ছিল স্বাধীনতার সময়, যুদ্ধের সময়। আমাদের কাজ ছিল স্বাধীনতার পরে এই সাবানগুলো, লন্ড্রি সোপের প্রচণ্ড অভাব হলো দেশে। ইন্ডিয়া থেকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন উপায়ে মারোয়াড়ি স্মাগলার্সরা কিছু আলতু ফালতু চক পাউডারের মতো ক্লোথস, ফ্যাব্রিক ওয়াশিং সোপ ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতো, সেইটাই মানুষ ব্যবহার করতো, এবং ফলে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের উপর একটা তাদের শ্রদ্ধা হারিয়ে গেল। আমি অনেক এরকম বদনাম শুনেছি যে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস আর ব্যাড, অ্যান্ড আই টোল্ড দেম দ্যাট লুক, ইউ হ্যাভ গটন ব্যাড ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস, নট বিকজ ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস আর ব্যাড। তখন ওরা হুইল আর আমব্রেলা, খুব ইন্টারেস্টিং গল্প, জানেন আপনারা, ইতিহাসটা জানা দরকার। আমিন ভাই আমাকে বললেন যে আলী জাকের, আমার দরকার ট্রাক, জাস্ট ট্রাকস, আমার দরকার রাস্তা, অথবা আমার দরকার নদী, আমার দরকার নৌকা। আমি এখানে সাবান তৈরি করছি, কাপড় ধোয়ার সাবান। আমি জানি বাংলাদেশে যে অবস্থা, এখন কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে মানুষ গোসল করে। আই এম টকিং অ্যাবাউট আর্লি 70s। আমার যদি আমি পৌঁছাতে পারি বাজারে, তাহলে আমার ফ্যাক্টরি উইল কিপ রানিং অ্যান্ড উইল প্রডিউস, অ্যান্ড উই ক্যানট ফিড দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি। এই অবস্থা দিয়ে আমরা শুরু করেছি। তো
আস্তে 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 রাস্তাঘাট ঠিক হলো, ব্রিজ মেরামত হলো, ভৈরব ব্রিজ ওয়াজ স্ন্যাপড, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ কানেক্টিং নর্থ উইথ ওয়েস্ট ওয়াজ স্ন্যাপড, এগুলো সব ঠিকঠাক হলো। দেন দে স্টার্টেড রোলিং, দেন আস্তে আস্তে এই সোপ পপুলার হতে লাগলো। দেন টাইম কেম, দে থট দ্যাট নাও উই শুড গো ফর এ প্রপার টয়লেট সোপ। তার মধ্যে সার্ভে করে রিসার্চ করে বেরোলো কি, বেরোলো যে লাইফ বয়। কেননা তখন গ্রামেগঞ্জ, তখন তো আমাদের দেশে পয়সাওয়ালা লোকের অনেক অভাব, কতিপয় মানুষের হাতে পয়সা ছিল, বাকি সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, হয় তারা খেতে খামারে কাজ করে, নয় তারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। তাদের জন্যে একটা ভালো সাবান দরকার, যাতে করে তারা ফ্রেশ গোসল করে ফ্রেশ ফিল করতে পারে, জীবাণুমুক্ত করতে পারে নিজেদেরকে, মনে হয় যে আই এম ক্লিন, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফলে লাইফ বয় প্রথম আরম্ভ হলো। Then a time came when they thought that, well, now we have to address the need for vanity, which is give them a proper toilet soap, যেটাতে একটু সুগন্ধি থাকে, সুগন্ধি থাকলে পরে মানুষ পছন্দ করে। And then they decided that we will launch Lux. It is at that point in time that I was called by Lever Brothers. So I went and a brief was given to me. তখন থেকেই লাক্সের জন্য আমি কাজ শুরু করি। তখনও কিন্তু লাক্স ইজ নট এ ব্র্যান্ড, তৈরি হয়নি সেভাবে। কিছু স্মৃতি নির্ভর ব্যাপার ছিল। আমার মা লাক্স চিনতেন, কারণ পাকিস্তানে আমলে তিনি লাক্স ব্যবহার করেছেন, করাচি থেকে লাক্স আসতো। হয়তো এরকম কয়েকটা ইলিটিস্ট ফ্যামিলির মধ্যে লাক্সের একটা পরিচিতি ছিল, কিন্তু অ্যাজ এ মিডল ক্লাস ব্র্যান্ড লাক্স এক্সিস্ট করেনি কখনো, তখনও শুরু হয়নি। তো আমি মিটিংয়ের পরে I came back and quickly referred to the books on marketing, and I'm sure that you guys already know Philip Kotler. The Kotler পড়লাম, ডিলোজিয়ার পড়লাম অন ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন এটসেট্রা। পড়ে আমি ঠিক করলাম যে না, কিছু একটা করা দরকার। কী করা দরকার? তখন আমি ডিসাইড করলাম যে ইট হ্যাজ টু বি কনভার্টেড ইন্টু এ ব্র্যান্ড। সো উই ডেভেলপড দ্য ফার্স্ট wrapper of Lux soap, and we didn't do it all by ourselves. First thing that I told Lever Brothers Bangladesh Limited, that let us ride on the identity of recognition. There are at least 5%, or let us say even less, 3% middle class households in this country who would know about Lux. Lux বললে পরে হয়তো তাদের মাথায় এক ধরনের একটা র্যাপার চিন্তা আসে, যেটা আগে পাকিস্তানি আমলে পাওয়া যেত, ইন্ডিয়ায় গেলে পাওয়া যায়, কি some of the Asian countries are still there. England was already different. It was a different ball game. Or for that matter, Europe was quite different. So এইটা কিভাবে আমরা এই দুটোকে আমরা সিমিলার করতে পারি, যাতে এইখানে আমি দেখলাম লাক্সটা রয়েছে শেলফে, সাথে সাথে আমার মনে হলো আমি কলকাতাতে দেখে এসেছি লাক্স, মনে হলো আমি তো করাচিতে দেখেছিলাম লাক্স, মনে হতে পারে আমি তো কলম্বোতে লাক্স দেখেছি। এই জন্য আমি বললাম যে আমরা ডিস্টিংক্টলি ডিফারেন্ট কিছু করব না। So all these wrappers were brought from India, Sri Lanka, Pakistan, and we combined the designs to make it a recognizable identity that looked like Lux elsewhere in the subcontinent and in many other countries in Asia, which then used to be called Ray Lux, R-A-Y, Ray, L-U-X, Lux. Why Ray? আমি যদি আপনাদেরকে ইউনিলিভারে নিয়ে যেতে পারতাম, এখনও শোকেস রাখা আছে এটা,
ব্র্যান্ডটা ছিল এরকম সাদা একটা অফ হোয়াইট একটা কাগজ, তার মধ্যে ব্লুতে এরকম একটা ওভাল ধরনের ডিজাইন করা, একটু অর্নামেন্টাল, মাঝখানে লাক্স লেখা, এটা ব্লু, নেভি ব্লু। আর এই যে ওভাল ডিজাইনটা যার মধ্যে লাক্স লেখা, সেখান থেকে কতগুলো এরকম সানরেজের মতন রে বেরিয়ে গেছে। সো ইট ইউজ টু বি কল্ড রে লাক্স। We relaunched Lux as Ray Lux made in Bangladesh. শুরুতে there was a confusion and people said that, well, this is an Indian Lux. ঠিক আছে, আমাদের কিছু আসে যায় না। As long as they tried it and they found it as good, if not better, than the Indian Lux which was available in the market, albeit in a very limited quantity. এইভাবে আমাদের ব্র্যান্ড বিল্ডিং এক্সারসাইজ শুরু হলো। সেখান থেকে আমরা কনভার্ট করলাম। আমরা কখনোই কিন্তু নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবেই বিচ্যুত করিনি ফ্রম হোয়াট হ্যাপেন অ্যারাউন্ড আস। এটা কিন্তু প্রথম জিনিস। ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের প্রথম জিনিসটা হচ্ছে, ডোন্ট try to be too creative, don't try to be too intelligent to depart from what is perceived by the consumers as a viable option. এইখান থেকে কখনো যাবেন না। এটা মনে করেন না যে আমি মার্কেটার হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে আমার কনজিউমারকে চেঞ্জ করা, না। I'd be always led by consumer perception, always. Yes, I might not like certain things, certain aspects of communication. I might not like certain designs. I might not prefer certain flavors of a soap that is given to me. But if the consumer perception is in favor of the design, in favor of the flavor, in favor of the color, in favor of the shape of what is being produced, so be it. I shall fall in. কথাটা হচ্ছে এইটাই। কখনোই একজন ব্র্যান্ড বিল্ডার মাস্ট নট বি অ্যাট লগারহেডস ইন এ ফাইট অর এ ওয়ার এগেনস্ট হোয়াট দ্য কনজিউমার পারসেপশন ইজ। পারসেপশন গিভস বার্থ টু রিয়ালিটি। ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের মেইন কথাই হচ্ছে এইটা, এটা মনে রাখবেন আপনারা। পারসেপশন ইজ পারসেপশন, বাট ইট কনভার্টস ইন্টু রিয়ালিটি অ্যাট ওয়ান টাইম অর দি আদার। Yes, I will not ask you that certain জিনিস আমরা শেখাবো না। It is often that a marketer or a seller is asked to teach certain habits, is supposed to teach on certain mindset, that না এগুলি একটু রিঅ্যাডজাস্ট করা দরকার। হ্যাঁ, সেটা করবো, কিন্তু not going grossly against consumer perception. কনজিউমার যদি মনে করে যে দিস ইজ হাউ ইট শুড বি, আই উড ফলো দ্য কনজিউমার্স প্রেফারেন্স অ্যান্ড ডু ইট দ্য ওয়ে হি ওয়ান্টস ইট, এক্সেপ্ট আনলেস ইট ইজ গ্রসলি রং। কনজিউমার যদি আমাকে বলে নদীর মাঝখানটা উঁচু, অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু নট গো বাই দ্যাট। অ্যান্ড কনজিউমার কখনো অত বোকা আমাদের ভাবার কোনো মানে নেই। আমার টার্গেট অডিয়েন্স ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট, ইফ নট মোর দ্যান আই অ্যাম. Must bear this in mind if I am a brand builder. So he will not take nonsense without a protest. এইটা মনে রেখে then you go forward and build a brand. তখন বের করতে হবে যে, যেমন ধরেন লাক্সে আমরা বের করলাম যে কি জিনিস আছে একটা টয়লেট সোপে যা প্রেফারেন্স হিসেবে আমার কনজিউমারের কাছে প্রথম দেখা দেয়। ইজ ইট দ্য ফ্লেভার, ইজ ইট দ্য শেপ, ইজ ইট দ্য কোয়ালিটি অফ বিল্ডিং আপ অফ লেদার, ইজ ইট দ্য সাইজ, হোয়াট ইজ ইট, হোয়াট ইজ ইট? তখন আমরা দেখলাম যে ইটস এ কম্বিনেশন অফ অল দিজ ইজ উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাট প্রাইমারিলি as you open the wrapper of a soap, what you do is smell it. So that is the first thing. And in order to establish the smell of the soap that you want to
market, you must carry out a research. And it has to be brand building, a research is an integral part. Without knowing exactly what my consumer is wanting, properly knowing, just from not from hearsay or not from common sense, but in fact, after considerable exchanges with the target audience, you cannot determine on what the product is going to be in order to become a brand. খুব ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার লাক্সের সাথে হয়েছে কি জানেন, আমরা প্রথম থেকে যেটা করে এসেছি, আপনাদেরকে অনেকক্ষণ কথা আমি বলেছি র্যাপার সম্বন্ধে, র্যাপারের ডিজাইন সম্বন্ধে, রে লাক্স, ইট কনভার্টেড দেন ইনটু স্ক্রোল লাক্স। স্ক্রোল লাক্স হচ্ছে ওই রেটা রিপ্লেসড হলো কিসের দ্বারা, এরকম অর্নামেন্টাল কিছু ডিজাইন আসলো র্যাপারের মধ্যে, এটাকে স্ক্রোল বলা হতো। সো উই called it scroll lux. From there, lux went to European international design, which used to be called mirror lux. মানে লাক্স লেখা, পাশে একটা মিররের মতন আছে, সেই মিররের মধ্যে একটা সুন্দরী রমণীর ছবি আছে, ইউজুয়ালি এ ফিল্ম স্টার, দিয়ে ওরা লাক্স তৈরি করতো। আমরা সেই রমণীর ছবিটা দেইনি, কিন্তু মিররের মতন করে সেখানে লাক্স কথাটা লিখেছি। এইভাবে আমরা ইন্টারন্যাশনালি অ্যালাইন করলাম জিনিসটাকে। কেন অ্যালাইন করলাম? অ্যালাইন করলাম এই কারণে যে ওই যে প্রথম ফিলসফি, যে আমরা ডিপার্চারে যাব না ফ্রম কনজিউমার পারসেপশন, ফ্রম দ্য টার্গেট অডিয়েন্সেস পারসেপশন অ্যাবাউট দিস বিং অ্যান ইন্টারন্যাশনালি নোন সোপ। সে কলকাতায় যেটা দেখে, দিল্লিতে যেটা দেখে, বম্বেতে যেটা দেখে, বা কলম্বোতে যেটা দেখেছে, কি করাচিতে যেটা দেখেছে, কিংবা তারপরে দুবাইতে যেটা দেখেছে, বা সৌদি আরবিয়াতে যেটা দেখেছে, সেটার সাথে একটা সিমিলারিটি সে কামনা করে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই ওয়ান্টেড টু ইন্টারন্যাশনালাইজ দ্য ডিজাইন, অ্যাট লিস্ট by the look and the smell of it. Unless the smell, international smell, a smell proved to be not right for my target audience. So we did research on that and we aligned our design with international lux. And for smell, we gave them options of 4 to 5 perfumes that luxes all over the world had. আমরা আবার সেখানেও আমরা যে একেবারে নতুন করে একটা কোনো পারফিউম ভেবেছি যে না আমার এই লাক্সতে খাস আতর বা মেশকে আম্বার আতরের মতন গন্ধ হবে, আমরা সেটা করিনি রাইটলি, বিকজ দ্যাট ইজ নট দ্য কনজিউমার পারসেপশন অফ এ সোপ ফ্লেভার। আমরা 4-5টা সারা বিশ্বে খ্যাত লাক্সের যে ফ্লেভারগুলো আছে সেগুলো প্রিটেস্ট করে উই পিকড আপ 2 or 3 to be associated with 2 or 3 variants of lux. ব্র্যান্ডটাকে ফার্দার এস্টাবলিশ করার জন্য, স্ট্রেনথেন করার জন্য উই থট অফ ভ্যারিয়েন্টিং ইট। যেমন ধরেন, আমি কনজিউমার হিসেবে সবসময় প্যাম্পার্ড হতে ভালোবাসি। আমি যদি দেখি আমাকে বলা হচ্ছে একটা বিজ্ঞাপনে যে আপনি এই লাক্সটা কেনেন, এই লাক্সটার সাথে আমরা কিছু ফ্যাট কন্টেন্ট এমন দিয়েছি যাতে করে আপনার রুক্ষ ত্বকটা স্মুথ হয়ে যায়, এবং ওই যে আপনাকে যে গ্রিসটা দেবে সেটার গন্ধটাও যেন এই কোয়ালিটিটাকে সাপোর্ট করে। আমাকে যদি বলা হয় এই কথাটা, আর আমার যদি রুক্ষ ত্বক হয়, আমি ইমিডিয়েটলি ওটা ট্রাই করবো, বিকজ দিস ইজ এ পার্সোনালাইজড অফার। সিমিলারলি কাউকে যদি বলা হয় আপনার তৈলাক্ত ত্বক, এই নিন, আপনি এই লাক্সটা নেন। যদি বলা হয় আপনার ব্রণ বেশি হয়, আপনি এই লাক্সটা নেন। তো ইচ ওয়ান অফ দেম, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ফলস ইনটু এ সেগমেন্ট অফ দ্য টার্গেট অডিয়েন্স। And a segment thinks that, oh, okay, Unilever is personally approaching to me, why shouldn't I buy them? So this is another step at branding. In establishing a brand which is my personal brand. ব্র্যান্ডের যেমন আইডেন্টিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর রেকগনিশন,
এটার পার্সোনাল অ্যাপিল টু মি ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে। ক্যান আই ফল ব্যাক অন দিস? ইয়েস আই ক্যান। ইয়েস প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ডের যে পার্সোনালাইজেশনের যে অ্যাসোসিয়েশনের কথা আপনি বলছেন, আমি যদি গ্রামীণ ফোনের কথা বলি, পার্টিকুলারলি গ্রামীণ ফোন কোনো স্ট্রং ওই ধরনের মডেল করে না, যে কারণে গ্রামীণ ফোনের কথা চিন্তা করলে আমার আসলে গ্রামীণ ফোনের যে গুড কোয়ালিটি, দ্যাট মিনস নেটওয়ার্কের সাথে যে অ্যাসোসিয়েশনটা, এটা আমার ফিল্ডের মধ্যে আসে। বাট ওয়েন উই টক অ্যাবাউট লাক্স, আপনি লাক্স বলার সাথে সাথে আমার মাথায় বড় বড় যেই ফিগারগুলো আছে, অ্যাম্বাসেডার যারা ইউজ করছে বাংলাদেশে বা বলিউডের যে বড় বড় ইয়েটা, সো এইটা আমাকে অনেকখানি রাদার দেন কোয়ালিটি অফ দ্য সোপ আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। সো আমার মাথায় আসলে এটাকে আমি আই ডোন্ট নো ওয়াই লাক্স এই জিনিসটাকে করছে, ইনস্টিড অফ তাদের যে কোয়ালিটিটা, এইটাকে মানুষের মাথায় বিল্ট ইনের চেয়ে অ্যাসোসিয়েশন উইথ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার্স, এইটাকে তাদের ফোকাসটা অনেক বেশি। সো ওয়াই ইউ আর ডুইং ইট, হাউ ইট ইজ helping you a brand to establish their, এটা যদি একটু শেয়ার করতেন। A very good question. Exceedingly good question. I knew that this was coming from somebody. কেন আমরা ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিল্ম স্টার্স all over the world যাই? আমার সাবানটা ভালো, আমি কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশনের কথায় আসতাম। ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট section of my presentation, but I did not come there. Fine, you have preempted and you have done it quite correctly. I thank you very much indeed. কেন যাই? আমার সাবানটা ভালো, তিব্বত বলছে। আমার সাবানটা ভালো, কোহিনুর বা whoever বলছে, কস্কো বলছে, এভরিবডি বলছে, লাক্সো বলছে। কি কারণ আছে আপনার স্ত্রীর বা আপনার কন্যার, যারা আমার প্রাইমারি টার্গেট? Mind you, it's not the men, it's the women who are the primary target group of Lux toilet soap. কি কারণ আমার যে তাদের জন্য আমি এই মহিলাদেরকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করে তাদের কাছে যাচ্ছি? বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, একটা বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে, নিষ্ফলা বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন একজন, বৃক্ষ তোমার পরিচয় কি? তো বৃক্ষ বলছে, ফলেন পরিচয়তে। এখন লাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে যে তুমি তো সবাই বলে ভালো, তুমিও বলো ভালো, তোমার পরিচয়টা কি? তুমি কেন, তোমাকে আমি বিশ্বাস করবো? বা দেখো দুনিয়ার অমুকে সোফিয়া লোরেন থেকে আরম্ভ করে আজকের সবচেয়ে কন্টেম্পোরারি যে স্টারটা আছে, সে এন্ডোর্স করছে এই সাবানটাকে, সে ব্যবহার করে। তো জাস্ট লেট মি নো ফ্রম ইউ আর থিঙ্কার, চিন্তা করেন যে আমাদের দেশের নারীরা এই জিনিসটি নেবে না? নেয় বলেই তো আজকে লাক্স আনডাউটেডলি ইজ দ্য লার্জেস্ট ব্র্যান্ড ইন দ্য মার্কেট। টোটাল রিকোয়ারমেন্ট অফ টয়লেট সোপের 60% is being catered by Lux. Not because of nothing. It has the quality and it has the endorsement of people who really need a good soap for their skin. So these two testimonies get together to make Lux the market leader and an unquestionable brand and a brand leader. I hope I've been able to make myself clear to you. Ji bolen. আপনি যেটা বলছেন এটা আমি চিন্তা করছি, যে এটা আমরা দেখছি, কিন্তু পরে একটা উত্তরণ ঘটে এই সাবানের ব্র্যান্ডিং, হালাল সাবান বলে সাবানের বিজ্ঞাপন শুরু হয় একটা সময়ে, এবং এটা নিয়ে অনেক ডিবেটও হয়। কি সাবান? হালাল সাবান। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা দেখা গেল আরেকটা উত্তরণ। একটা ছিল যে নায়ক নায়িকা এনে তাকে অ্যাডভোকেসি করা সাবানের পক্ষে, পরে দেখা গেল যে একটা রিলিজিয়াস ফ্লেভার এনে ব্র্যান্ডিং করা হলো এবং এটা নিয়ে ডিবেট হলো। তো এই যে উত্তরণটা, এইটা কি রাইট স্টেপিং ছিল ব্র্যান্ডিংয়ে? আমি আপনাকে উল্টো একটা কোশ্চেন করি। হালাল সাবান কারা করেছিল মনে আছে আপনার? ব্র্যান্ডটার নাম? অ্যারোমেটিক। এই আপনি বলছেন সম্ভবত অ্যারোমেটিক। কেন সম্ভবত শব্দটা ব্যবহার করেন? আমি ব্র্যান্ডিং যিনি করেছিলেন তার নাম, because they're not there. তারা It didn't work. It failed in the marketplace because they were giving a lousy stuff in the name of halal. এখন আমি তো এরকমও তো হতে পারে যে আমি একটা ফেক, আমি বিশাল লম্বা দাড়ি রাখলাম, লম্বা আলখাল্লা পড়লাম, বাট আই এম অ্যাকচুয়ালি এ ফেক, আই এম ট্রাইং টু ওভারসেল মাইসেলফ।
halal soap did not work in this country. People looked for real good soap, real good value for money. They've gone back to Lux, and Aromatic today is a dead and buried brand. খালি মৃত নয়, এটাকে কবর দেওয়া হয়েছে আপনার 12 feet pole, এটাকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে। তো এইটাই হচ্ছে গিয়ে এই যে রিলিজিয়াসিটিটা আপনার মার্কেটিংয়ে আসবে কি না, এটা একটা বিরাট বড় টেস্ট কেস হতে পারে হালাল সোপ। আমরা এটাকে কিন্তু প্রায় আমার আইবিএতে যখন বক্তৃতা থাকে আমি এটা দেখাই, এটার উপর আমার একটা আলাদা প্রেজেন্টেশন আছে। I was in the thick of this halal soap controversy. আমি তখন লাক্স ওন করি এবং উই হ্যাড টু ফাইট। এক সময় মনে হয়েছিল, বসেন প্লিজ সিট ডাউন, এক সময় ওরা কোথায় গোতা মারতে চেয়েছিল আমাদেরকে জানেন? যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল লাক্স ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, দে ওয়ান্টেড মাই কনজিউমার্স টু বিলিভ দ্যাট এটা সব সাবানের মধ্যে ট্যালো বলে একটা জিনিস ব্যবহার করা হয়, which is the fat content in the soap. The greater the percentage of tallow, the better the soap, smoother the soap, the more sustainable the soap. অনেকক্ষণ থাকে তো, সেটা পানির মধ্যে ভিজে থাকলেও থাকে। এই ট্যালোটা যেহেতু আমরা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের লাক্স আমদানি করতো, সেহেতু ওরা এই কথাটা বলে বোঝাতে চেয়েছিল যে এর মধ্যে শূকরের চর্বি থাকতে পারে। Whereas aromatic is actually vegetable oil based, therefore এর মধ্যে শূকরের চর্বি নাই। তো আমরা we had nights and days of debate within Unilever office at Karurghat যে আমরা কি রিলিজিয়াসিটির দ্বারা কাউন্টার করব, আমরা কি বলবো যে দিস ইজ আওয়ার ইনভয়েস, অস্ট্রেলিয়ান ইনভয়েস অ্যাট সোর্স, যেখানে বলা হয়েছে যে দিস ইজ কাউ ফ্যাট, এটা দিয়ে কি আমরা বিজ্ঞাপন শুরু করব? দেন উই ডিসাইডেড টু অ্যাবস্টেন। উই সেড দ্যাট ইফ উই টুক দেয়ার স্ট্র্যাটেজি অ্যাজ আওয়ার স্ট্র্যাটেজি, তাহলে উইল বি দ্য লুজার্স। আমরা বলে যাব হাউ গুড ইট ইজ, জাস্ট এটা, আর কিছু বলার দরকার নেই। অ্যান্ড পিপল রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ইজ অল বুলশিট। সো দে গিভ আস অ্যান অ্যারোমেটিক। কিছুদিন পরে অ্যারোমেটিক আর সাস্টেন করতে পারেনি। এইটি হচ্ছে কি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আরও ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কি জানেন, আপনার ব্র্যান্ড ওনার যদি আপনি হন, আপনার কোমরের শক্তিটা আছে কিনা এটা কিন্তু কনজিউমার দেখতে চায়। যেই ব্র্যান্ড আসলে ইস্টাবলিশড হয়েছে বাজারে, দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ ক্যারেক্টার। এই দুটো ঠিক রাখতে পারলে ব্র্যান্ড ইজ ফুলি ইস্টাবলিশড অ্যান্ড নোবডি ক্যান কোয়েশ্চেন ইট এনি মোর। লাক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, দেখেন একটা খুব মজার কথা, আপনি যখন এই প্রশ্নটা তুললেন আর কি, হালালের ব্যাপারটা আমার একটু বলতে হয়। অ্যারোমেটিক করলো কি, অ্যারোমেটিক দেখলো, এই কেসটাতে আমি যেতাম, আমি একটু হয়তো পরে যেতাম, আমি এখন আগেই চলে আসছি। অ্যারোমেটিক দেখলো যে লাক্স একটা জায়গায় এসছে, যখন লাক্স একটু ইউজ করলে পরে আস্তে আস্তে কালারটা ফেডেড হয়ে যায়, পিঙ্কটা লাইটার পিঙ্ক হয়ে যায়, প্রায় সাদার কাছাকাছি চলে আসে, বা গ্রিনটা বা ব্লুটা ফেড করে। 2, কিছুদিন শেলফে রাখার পর শেলফ লাইফটা কমে গেছে, এটা মাঝখানে ফেটে যায়, সাবানটা ফেটে যায়, শুকিয়ে গেলে ফেটে যায়। এটা বোধহয় লক্ষ্য করেছেন অনেকে, অনেক ট্যাবলেট এটা হতে পারে। এবং যেহেতু গন্ধটা চলে যায়, ওটা ফেটে যায়, রংটা চলে যায়, ওটা ফেটে যায়, গন্ধটাও চলে যায়, গন্ধটা থাকে না, সাস্টেইন করে না। তখন অ্যারোমেটিক করলো কি, দে মেড ইট, ফার্স্ট অফ অল দে পুট লট অফ ফ্যাট দিয়ে এটাকে খুব সুসংবদ্ধ সুগঠিত একটা সাবান হিসেবে তৈরি করলো, এবং ভাবলো যে দিস ইজ গোয়িং টু প্রুভ দ্যাট উই আর বেটার। এবং কেবল তা না, তখন ওরা ওই আন্ডার দ্য বেল্ট লাক্সকে হিট করার চেষ্টা করলো যে আমরা উইল গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অ্যানিম্যাল ফ্যাট থিং টু ভেজিটেবল বেসড ফ্যাট, এনে বলবো যে আমরা হালাল সোপ। তারপরে দেখা গেল, আচ্ছা এই ঘটনাটা কেন ঘটলো আমি শেয়ার করি আপনাদের সাথে। ইটস এ ট্রুথ, সামডে ইট উইল বি contained in textbook as well. একটা সময় লাক্সের ম্যানেজমেন্টে যারা ছিলেন,
I include myself in that. They thought that, well, Lux is undoubtedly the market leader. 72% তখন মার্কেট শেয়ার ছিল লাক্সের। তা আমরা একটু এটার মধ্যে খামাখা এত ইনভেস্টমেন্ট না গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট কমাই না, সো চর্বি কমিয়ে দিলাম একটু একটু করে। চর্বি ইম্পোর্টের সবচেয়ে বেশি দাম। সাথে 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 প্রোডাক্ট রিফ্লেক্ট করতে থাকলো, রং চলে যেতে লাগলো, ফেটে যেতে লাগলো, সুগন্ধটা চলে যেতে থাকলো, অ্যান্ড উই ওয়ার সিটিং প্রিটি অন ইট একদম। এবং তখন, বিলিভ মি, আই ক্যান টেল ইট নাও ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, ইউ আর মাই উইটনেস, I had told their management that, look, you guys come here for 3 years stint, 3 থেকে 3.5 বছর থাকো, তারপরে চলে যাও, but we have to live with the reality. We are born here, we have been bred here, we are taking care of the brand here. I might not own the brand as you do because you have been posted to own the brand, but by association, I am actually the owner in my country. ফলে আমরা দেখতে চাই না যে Lux loses. There is an erosion in the equity of Lux. এটা আমরা নিব না। না না, কিছু হবে না, ঠিক হয়ে যাবে। ওই তখনই এই প্রিভিলেজটা নিয়ে অ্যারোমেটিক হিট ব্যাক, তখন ওনারা নড়ে চড়ে বসলেন যে এটা তো ঠিক হয় নাই। আবার সেই ব্যাক টু দি প্রোডাক্ট মিক্স অফ অরিজিনাল Lux, relaunched as a Lux again with all the properties that people want from it. Aromatic ফেল করে গেল, আমরা জিতে গেলাম। আজকের রিয়ালিটিটা হচ্ছে যে অ্যানিম্যাল ফ্যাট কিন্তু খুব কম Luxে, এখন Luxও কিন্তু ভেজিটেবল ফ্যাট ইউজ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কিন্তু কোয়ান্টিটিটা নিয়ে কোনো খেলাধুলা করে না, because we have established ourselves to be impregnable brand leader and we want to remain there. So এইসব এই যে পিটফলসগুলো কিন্তু একটা ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের সময় আপনাদের মনে রাখতে হবে। অনেক সময় কুইক প্রফিটের আশা করলে পরে ব্র্যান্ড কিন্তু ইরোশন ঘটে যেতে পারে ব্র্যান্ডে, তখন আর ব্র্যান্ড থাকবে না, একটা এনি আদার আনইম্পর্টেন্ট ইনসিগনিফিক্যান্ট প্রোডাক্টে পরিণত হবে। This is what we must not forget. So brand essentially must be sustainable. When we say this is a brand, it has to be sustainable. যে আজকে আমি যেমন পছন্দ করছি, আমার ছেলে তেমন পছন্দ করবে, তার ছেলে তেমন পছন্দ করবে, বা তার মেয়ে তেমন পছন্দ করবে। It has to be sustainable. Sustainable করতে গেলে সাস্টেনেবল কোয়ালিটি লাগবে। খালি র্যাপার গন্ধ দিলে হবে না, ওভারঅল কোয়ালিটি has to be good. So it took us a lot of ups and downs, a lot of trials and tribulations through which Lux has come to a position that it holds today. এবং যে স্টারের যে অ্যাসোসিয়েশনটা, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, কতগুলো চেঞ্জেস গেছে ইন বিল্ডিং দ্য ব্র্যান্ড, সেটাও বলা দরকার আপনাদেরকে। একটা সময় অ্যাপ্রোচটা ছিল stars all over the world use Lux. Therefore, Lux has to be damn good. And therefore, you should also use it. খেয়াল করবেন আমার কথাগুলো প্লিজ। Stars all over the world use Lux. Therefore, it should be a good product. Therefore, you should use it. বোঝা গেছে? আজকে চেঞ্জ হয়ে কি হয়েছে জানেন? এই গোটা জিনিসটার সাইকেলটা দাঁড়িয়েছে, Lux is a damn good soap, which is why stars use it, and therefore you should use it. আগে স্টার আগে আসতো, তারপরে কোয়ালিটি আসতো, তারপরে আপনার কথা আসতো। আজকে কোয়ালিটি আসে, তারপরে স্টার আসে বাই অ্যাসোসিয়েশন, তারপরে আপনার কথা আসে। তো ইট হ্যাজ টেকেন এ হিউজ leap towards brand building. এখন Lux itself is the star. And the stars would love to use another star for their upkeep. They cannot go to any ordinary soap. They have to come to star. This is the approach today. That's how, through lots of trials and tribulations,
we've been able to build Lux. And Lux is today what it is. Yes, please. Take the help of the microphone, please. Oh, good, good, good. You are an actor. আমরা এতক্ষণ কথা বললাম লাক্স অলরেডি একটা স্ট্যাবলিশ ব্র্যান্ড হিসেবে ছিল ছিল না। ছিল না, সো Lux একটা জাস্ট সোপ হিসেবে ছিল, এটাকে ব্র্যান্ড বানিয়েছি। আচ্ছা, তো এখন যদি চিন্তা করি যে নতুন লাক্সের মতনই যদি আরেকটা নতুন একটা সোপ আসলো বা যাকে কেউই চিনে না, এখন বাজারে হাজারো সোপ, সো ওইটা কিভাবে জার্নিটা শুরু হবে একদম জিরো থেকে? এই যে যেই আপনাদেরকে যেই স্টেপসগুলো বললাম, এই স্টেপসগুলো ফলো করতে হবে, অ্যান্ড ইচ স্টেপ শুড বি ফলোড অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফাইন্ডিংস অফ রিসার্চ উইথ দি টার্গেট অডিয়েন্স। আপনার প্রথম কথা হচ্ছে সোপটার কনসেপ্ট নিয়ে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে যে ওয়্যার ইজ দ্য নিড গ্যাপ। আজকে আচ্ছা, আমি আপনাকে তাহলে একটু মার্কেটিং ক্লাসের মতন করেই বলি। বাংলাদেশটা বাজার ধরে নিই আমরা, এবং সেইখানে আপনি কত টাকার সাবান আনতে চাচ্ছেন, লাক্সের কম্পিটিং ব্র্যান্ড আনতে চাচ্ছেন। সো লেট আস সে দ্য প্রাইস ইজ এক্স। এক্স প্রাইসে আমি যদি একটা নতুন সাবান, যেটার কোনো পরিচিতি নেই, আমি লঞ্চ করব, সাবানটা কী হবে? ফার্স্ট অফ অল, সাবানটা কেন মানবো? ইজ দেয়ার এ নিড ইন দ্য মার্কেট? এইটা রিসার্চ করতে হবে। ইজ দেয়ার এ গ্যাপ? এইটা বের করতে হবে। যখন আমার রিসার্চ বললো যে ইয়েস দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, কিসের গ্যাপ, কি নেই যেটা আজকে অন্য ব্র্যান্ডগুলো দিতে পারছে না, লাক্স তো বটেই। সেটা বের করার পরে ওইটা অ্যাড্রেস করতে হবে আমাকে। করে আমি দেখব তখন যখন আমার ফাইন্ডিংটা হবে যে হ্যাঁ, বাজারে একটা নিড গ্যাপ আছে, এই নিড গ্যাপটাকে আমি বলছি ওয়াই। এই ওয়াই, এখানে আমি একটা সাবান আনতে পারি। তাহলে কি সাবান আনবো? নিড গ্যাপটা কি? সেই নিড গ্যাপটা এই ওয়াই দিয়ে আমাকে পূরণ করতে হবে। নিড গ্যাপের সাথে সাযুজ্য রেখে আমার সাবানটার র্যাপারটা দেখতে কেমন হবে? র্যাপার হবে না বক্স হবে? বক্স হলে সেটার মধ্যে কী রং যাবে? রং গেলে তার মধ্যে কী ডিজাইন থাকবে? কিসের সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকবে? এইখান থেকে শুরু করে সাবানটা ফিজিক্যালি দেখতে কীরকম হবে, তার গন্ধটা কীরকম হবে, তার রংটা কী হবে, সমস্ত কিছু একটা একটা করে করে রিসার্চ করতে হবে। করে I will then build a perfect soap which will be the dream soap in the market, like Boeing 787. This will be the dream soap. যে এটা নাই বাজারে, এইটা this fulfills the need gap amongst the target audience. This is how the exercise should be done. থ্যাংক ইউ। Have I addressed your question? আমি একটু রিলেট করার চেষ্টা করছিলাম, যখন ওই কনজিউমার ওয়ার থিঙ্কিং অ্যাবাউট আচ্ছা কলকাতায় লাক্সটা দেখতে এরকম, করাচিতে দেখতে এরকম, সো দ্যাট প্লেড এ পার্ট ওয়াইল ডিজাইনিং দ্য র্যাপার। মোরাল ইজ সিমিলার। আমরা কিন্তু আমি শুরুতেই বলেছি যে আমরা কিন্তু ফুল স্কেল ডিপার্চারে যাইনি। উই হ্যাভ ফলেন ব্যাক অন দি রেকগনিশন ফ্যাক্টর অফ লাক্স। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের জন্যে। তো আমরা একটা ঘোড়া চড়ার আগে ঘোড়ার জিন টিন, বসার জায়গা, এগুলোর জন্য একরকম হয় দেখে নিয়েছি। ওই সেম প্রিন্সিপালটা কি নতুন ব্র্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়? নতুন ব্র্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে না। তাহলে তো আপনার মি টু হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে তো মি টু হয়ে গেল, তা তো লাক্সই আছে। আমার কেন দরকার নতুন ব্র্যান্ডের? যে কারণে ইনফ্যাক্ট কেউ যাচ্ছে না এই এক্সারসাইজে, বিকজ দে আর নট এবল টু গো থ্রু দ্য সাচ এ লং প্রসেস অফ আর্ডুয়াস রিসার্চ টু বিল্ড এ ব্র্যান্ড দ্যাট উইল অ্যাড্রেস দ্য নিড গ্যাপ। বা হয়তো নিড গ্যাপ নেই, দে হ্যাভ ডান দ্য রিসার্চ, দে হ্যাভেন্ট ফাউন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ এ গ্যাপ দেয়ার which can be fulfilled by a new soap. They might have, I don't know. But if I want to find out, I have to invest. You cannot be investment shy in order to give birth to a brand and then build it. Ji, bolen. Ji? Lifebuoy, Lux is a separate target at TG-wise. Lifebuoy is they are doing good as well. So they have probably targeted to a different market. So ভাইয়া যেটা বলছিলেন, if we think about ওই আমি তো আমার কথাটা ঠিক। লাইফবয় তো Right, লাইফবয় obviously is not a toilet soap. It's not a cosmetic soap. It's a soap for working people. It's a soap that takes care of your
grime and dirt and day's labor and your fatigue, everything else. But at least the perception is that. So ওইটা একটা আলাদা বল গেম। লাক্সের জায়গায় যদি লাক্স, তিব্বত, আরও বিভিন্ন সাবান যদি অ্যাড্রেস করতে না পারে, আমার নিড গ্যাপ না বের করতে পারলে, আমার যদি প্রয়োজন না থাকে, আমি সাবান একটা নতুন লঞ্চ করব, সেটা উইল ফল থ্রু টু অ্যান অ্যাবিস। আমার ওখান থেকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে, আমার কোমর ভেঙে যাবে। সো দ্যাট ইজ, ইয়েস প্লিজ। This is Partho from Distribution Planning. So I have a question, Yes. a bit different. Self-branding is as important as product branding. So as important or as product branding, self-branding. I mean, I'm talking about individual. So you, sir, Ali Zakir, you are a brand. I'm not a brand, sorry. You are a brand. So how was the journey, and how do you see actually, and can you tell us something from your experience, over the years? How do I see myself? Yeah, Well, I'm almost at the end of the journey. yeah. That's why. That's how I see myself. Yeah, that's why you could share a lot of things. So a bit glimpse, from your successful. No, you see, why did I come here? Why did I latch on to this opportunity or privilege of addressing the sharp minds of Grameen? Because I think that whatever I've known through experience must not go to the grave with me. I must share it with younger people, so that you know exactly what it took, what it was like for me to cover this journey of more or less 45 years. What have I gone through? এই কারণেই আমার এখানে আসেন, এই কারণেই কথাগুলো শেয়ার করা, so that if you benefit a little from this, when you think in terms of bringing in new brands, establishing a brand or re-establishing a brand, এই আইডিয়াসগুলো কাজে লাগাতে পারেন। এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। I'm not talking through from my theoretical learning. No, this is all my practical experience. This is what exactly I've learned from the marketplace, from people that I have worked with and the people I have worked for. That's the reason I do it. Are kichu any other question? Ji? So thank you for such a wonderful talk. Sir, design is a very important part of branding. So I just wanted to hear your perspectives of what makes a great design. If you could just elaborate on, say, 3 to 5. এটা তো খুব সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। আপনার নামটা? Zaki Adnan. What? Zaki Adnan. আচ্ছা, এটা খুবই this is a very pertinent question, কিন্তু difficult to answer because design depends upon the objective. মানে আমি ধরেন স্ক্রোল বা মিরর লাক্সের ডিজাইন, যেটা নাকি এখন ইন্টারন্যাশনালি নোন, এই ডিজাইনটা যদি আমি লাইফ বয়ে রেপ্লিকেট করতে চাই, ইট উইল ফেল। সো ব্র্যান্ডের একটা ক্যারেক্টার দিতে হবে। ব্র্যান্ড করতে হলে কিন্তু ব্র্যান্ড মাস্ট হ্যাভ এ ক্যারেক্টার। দিস ইজ অ্যানাদার অ্যাসপেক্ট দ্যাট ইউ ক্যানট ফরগেট। এই ক্যারেক্টারটাকে কমপ্লিমেন্ট করে ডিজাইনটা তাই হতে হবে। It might not, I might consider Picasso to be a bad designer for my Lux, or for that matter XYZ soap. I might consider, যেমন ধরেন আজকে বিড়ির পোস্টার যে করে, সে বিড়ির জন্য কিন্তু সবচেয়ে ভালো পোস্টারটা করে, যেটা বিড়ির টার্গেট অডিয়েন্স ইমিডিয়েটলি রেকগনাইজ করে এবং বিড়ি কেনার জন্য সে পরিচালিত হয়। এখন তাকে যদি আমি জয়নুল আবেদিনের ডিজাইন দিয়ে বিড়ি বিক্রি করতে চাই, তাহলে তো হবে না। Perhaps Zainul Abidin or Qayyum Chaudhary are the best designers. That is for a certain other kind of intellect. So therefore, the brand, its character, its target audience determines what the design should be. এটি হচ্ছে। Thank you. থ্যাংক ইউ। আমার একটা কথা মনে পড়ছে, আপনার কাঁঠাল বাগান একটা বিখ্যাত নাটক আছে, তো সেখানে আমরা দেখি যে একটা আকুতি আছে যে কাঁঠাল বাগানটা কিভাবে পিস পিস হয়ে যাচ্ছে। তো
তো আপনি আবার লাক্সের মতো ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন, তো এই যে দুইটা জার্নি, একদিক থেকে একটা আকুতি যে সমস্ত কিছু ভেঙে যাচ্ছে নগরায়নের রিয়েল এস্টেটের মধ্য দিয়ে, আবার লাক্সের মতো ব্র্যান্ড আপনি তৈরি করেছেন অনেক দিন ধরে, তো দুইটা কি আপনি মানুষ হিসেবে কন্ট্রাডিক্ট করে কখনো যে? আপনি কন্ট্রাডিকশন বলছেন এখানে। জি, আমার কাছে মনে হয় যে আমি পারসিভ করেছি এইভাবে, আপনার কাছে হয়তো একটা ভালো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমি এক কথায় আপনাকে উত্তর দেবো, Please. প্লিজ, অ্যান্ড ডোন্ট বি গাইডেড বাই মাই ইমোশনাল রেসপন্স টু হিজ কোয়েশ্চেন। আমি ব্র্যান্ড বিল্ডিং করে খাই, আর আমি কাঁঠাল বাগান করে বাঁচি। I am confessing the truth. আমার এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেই, এক্সটেনশন প্লিজ। কালকে এই কথাটা তারিক আনামের সাথে হচ্ছিল, আমার বন্ধু, a very good friend of mine, like my younger brother. He came to see me yesterday evening at my house, and we were having a longish discussion about theatre. Very personal discussion, but then at one point in time I said that আমি কেরিয়ার হিসেবে এই যে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং বেছে নিয়েছিলাম, পারহ্যাপস দ্যাট ওয়াজ দ্য সেভিং গ্রেস, উইচ ইজ ওয়াই আমি খাওয়ার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হয় না, যার কারণে আমি বাঁচার কাজগুলো করতে পারি। অথচ যারা কেরিয়ার হিসেবে অ্যাক্টিংকে নিয়েছে, ইভেন অ্যাজ গ্রেট অ্যান অ্যাক্টর, যাকে আমি মনে করি আমার মাথার উপরে থাকে, হুমায়ুন ফরিদি had to die a miserable death. At the end of his life, he did not leave anything behind. আমি ওকে বলেছিলাম, frankly, I'm sharing this with you because he made it public himself. I told him once, আমাকে বলেছিল, আমার একটা ডাক নাম আছে, সেই ডাক নামে আমাকে ডাকতো, বলেছিল, ভাই আমি ডিসাইড করেছি যে আমি চাকরি আর করবো না। একটা কোম্পানিতে সে ম্যানেজারের চাকরি করতো, ভালো বেতন পেত। আমি আর করবো না, আমি ফুল টাইম অ্যাক্টিং করবো। তো বলছি, হ্যাঁ, বেস্ট অফ লাক, আমি সেটা পারবো না করতে, আমার পক্ষে সম্ভব না। তো ও গেল, ফিল্মে গেল, টেলিভিশন ছেড়ে, টেলিভিশনেও করতে কিছু কিছু, ফিল্মে গেল, স্টেজটা ছেড়ে দিল, যেখানে আমরা বাঁচি অ্যাকচুয়ালি। মানে উই সে বাঁচি, আমরা বাঁচি কিন্তু স্টেজের উপরে অ্যাক্টর হিসেবে। গেল, কদিন পরে আমাকে একটা ছবি দেখতে ডাকলো, আমি ছবি দেখলাম তার। দেখার পরে বেরিয়ে আসার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কেমন লাগছে। তা আমি বললাম যে তুই বললি ফুল টাইম অ্যাক্টিং করবি, আর কিছু করবি না, যাতে অ্যাক্টিংটা ভালো করে করা যায়, তো এইটা কি সেই অবজেক্টিভ নাকি? এটা কি সেই অ্যাক্টিং? এটা যদি সেই অ্যাক্টিং হয়, আল্লাহ বাঁচাইছে যে আমি যাই নাই। I told him this on his face. আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে আমি আজকে অন্য জায়গায় কাজ করছি, থ্যাঙ্কফুলি মাই ক্লায়েন্টস হ্যাভ অলওয়েজ বিন সো কাইন্ড টুয়ার্ডস মি। তারা সবসময় জানতো যে সন্ধ্যার একটা সময়ের পরে আলী জাকেরকে পাওয়া যায় না, হি ইজ ইন হিজ রিহার্সাল রুম। থ্যাঙ্কফুলি I worked like an ass. I addressed every question that they had, did my work, and at the end of the day, landed up in the rehearsal room, rehearsing a play, creating newer plays. এই যে এখন I've had my health was not good, I've had surgery, etc., etc. I'm again back in my rehearsal room, now rehearsing to restage Galileo Galilei, in which I am acting. And এই আনন্দ আমি রাখতে পারবো না কোথাও। With each dialogue when I speak, the kind of pleasure I get, it cannot be measured. Immeasurable. সাংঘাতিক। So that's it. You see, if you have a life whereby you cannot think about your, আপনার উদরটা ভর্তি করার জন্য চিন্তা করতে হবে না, থাকার জন্য একটা জায়গা আছে, এবং তারপরে আপনি give your time to reading, writing, acting, creativity, etc., তখন আপনার অনেক দূর যাওয়া সম্ভব। এই ভুলটা করা ঠিক না। মানে আমার মনে হয় যে কমার্শিয়ালি ইউজ করা your faculty of art is perhaps the greatest mistake in life.
Yes, please. Any other question? স্যার আপনার খাওয়া বাঁচার বিষয়টা বুঝলাম, আমাদের খাওয়ার বিষয়টা তো গ্রামীণ ফোনকে নিয়েই। তো একটু জি জি গ্রামীণ আবার ফোন- বলেন। আপনার খাওয়া এবং বাঁচার বিষয়টা আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করছি, জি। আর আমাদেরও খাওয়ার বিষয়টা তো গ্রামীণ ফোনকে নিয়ে গ্রামীণ আমাদের ফোন খাবার। অবভিয়াসলি। তো একটু আমার প্রশ্নটা গ্রামীণ ফোনকে নিয়ে আসছি, যে আমাদের জার্নিটার সঙ্গে আপনার অ্যাসোসিয়েশন আছে অনেকদিন ধরেই। তো এই জার্নিটা আপনি দেখেছেন আমাদের ব্র্যান্ড বিল্ডিংটা, ব্র্যান্ড আমাদের কী করে আজকে গ্রামীণ ফোন আজকের এই জায়গায়। তো এই জার্নিটাকে যদি আপনার দৃষ্টি থেকে যে ব্র্যান্ড কীভাবে আমরা বিল্ড আপ I করছি। think it's been one of the, you have started off with an advantage. You picked up, you did not, but obviously, আপনাদের parent company নাম যেন কি? Telenor picked up on a product group which can now be termed as an essential product, not a convenience item. When আমি প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে Lux soap is a convenience item. I have options, I can do without it, I can use kada, I can use whatever. কিন্তু telephone is perhaps today is an essential item. এবং that said, Telenor was first to recognize that এই দেশের সাধারণ মানুষকে empower করতে হবে in terms of communicating. And they picked up the right chord, and you have not given one step wrong. Therefore, today, Grameen is what it is. It's a Fort Knox that cannot be won over. That's what I feel about you. You're very lucky. You guys are very lucky. Any other question? Yes. থ্যাংক ইউ স্যার, আই এম ফেরদৌস। আমরা তো ছোট সময় থেকে আপনাকে আইকন হিসেবে জানি, নাটকে, ব্যক্তি জীবনে, এশিয়াটিকে। আপনি তো সবসময়, আমরা যেটা দেখলাম যে লাক্স আপনি ব্র্যান্ডিং করেছেন, আপনাকে আপনি ব্যক্তি জীবনে বা আপনার লাইফে কিভাবে ব্র্যান্ডিং করেছেন, বা আমরা ছোট চাকরি করি, ছোট ফ্যামিলি মেনটেন করি, আমরা আমাদেরকে কীভাবে ব্র্যান্ডিং করতে পারি? প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডিং আর পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ডিফারেন্সটা কি, আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি? না, আপনি এটা 2 রকম 3 রকম কোশ্চেন কিন্তু করে ফেলছেন আপনি আমাকে অলরেডি। আপনি নিজেকে কিভাবে ব্র্যান্ড হিসেবে দেখতে চান, জি, তার উপরে নির্ভর করে আপনি কোন দিকে যাবেন। সবচেয়ে বড় কথা, আপনাকে একজন ইন্ডিভিজুয়াল অনেস্ট, হার্ডওয়ার্কিং, ইরেক্ট, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে লোকের রেকগনাইজ করতে হবে। এই কাজগুলো, এই কোয়ালিটিগুলো আপনার মধ্যে এমবেডেড করার জন্যে যা যা করা দরকার আপনাকে করতে হবে। দেন ইউ বিকাম এ ব্র্যান্ড উইদিন ইউর নোন সার্কেল। এবং নোন সার্কেল আপনার কথা যখন বলতে থাকবে যে অমুক লোক এই, তখন আননোন সার্কেল এটা ছড়িয়ে পড়বে। সুন ইউ উইল বিকাম এ ব্র্যান্ড। আমাদের অ্যাম্বিশনটা আমাদেরকে ব্র্যান্ড বানায়। অ্যাম্বিশনটা কি? ওয়ান অ্যাট এ টাইম, ছোট্ট লাফ, একটু দূর যাওয়া, তারপর আর টু, এইভাবে নিজেকে বিল্ড করতে হয়। আমি কখনো ভাবিনি যে আই উইল বিকাম এ ব্র্যান্ড, নেভার থট অফ মাই সেলফ। আই ডিড এ ওয়ার্ক অ্যান্ড আই ট্রাইড টু গিভ the most attention to my work and my responsibilities, both as a family man, as an individual, as a business executive, and foremost of all, as a cultural worker. এইটা করতে চেষ্টা করেছি। আপনাদের দোয়ায় আজকে আমি where I am, today I am where I am. I did not, আমার কোনো একটা ছিল না যে আমি ওখানে যাব, তাহলে তো আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মিনিস্টার হওয়ার চিন্তা করতাম, থ্যাংক ইউ স্যার। রাজনীতিতে নেমে যেত। জি, এনি আদার? আমরা শেষ করে দেবো এখন। আমার মনে হয় আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই কারো, অলরেডি অনেকগুলি কোয়েশ্চেন অ্যাড্রেস করা হয়েছে। আপনারা অনেকক্ষণ থেকে আছেন, দেখছেন সেশনটা। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড দিস টাইম উইথ ইউর 40 আওয়ার্স লার্নিং চ্যালেঞ্জ, ক্যান ইউ প্লিজ লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। আমি সেশনটা আমরা আরেকটু কন্টিনিউ করব, তার আগে একটা ছোট্ট একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আমাদের, যে এই সেশনটাতে যারা এসেছিল একটা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য। ক্যান ইউ সি দ্য কোড on the screen, my dear colleagues? Yes.
Okay. Send this code to 19023. This will be added with your 40 hours learning challenge. সবাই কি কোডটা পাঠিয়েছেন? সবাই পাঠিয়েছেন? রিজিনাল কলিগস যারা লাইভ দেখছেন কাইন্ডলি এই কোডটা একটু পাঠিয়ে দিবেন 19023 তে। আমি গ্রামীণ ফোনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় আলী জাকের উনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময় করে আমাদের এখানে আসার জন্য, এবং আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স একটা লম্বা এক্সপিরিয়েন্স আর কি, ওনাকে আমরা মানে দর্শক হিসেবেই দেখেছি বিভিন্নভাবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা ইন্টারাক্ট করেছে ওনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের সাথে, কিন্তু আমার মনে আছে সেই দেওয়ান গাজীর কিচ্ছা আমার শৈশবে আর কি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আর কি। তখন মঞ্চনাটক নাগরিকের নাটক ছিল, এবং তখন তো খুব বেশি মানে নাটকের যে মানে অনেক মঞ্চ ছিল তা না, কিন্তু খুব জমজমাট ছিল আর কি। এবং সেখানে ওনারা টেলিভিশন শুধু না, মানে মঞ্চনাটক একটা বড় ভূমিকা রাখতো, এবং আমার এখনও ওই স্মৃতিটা ভাসছে। আমি যদিও ব্র্যান্ডের সাথে অপ্রাসঙ্গিক, তবে আমার এক কলিগ যে জিজ্ঞেস করেছে যে উনি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড, আমার মনে হয় যে ওই দেওয়ান গাজীর কিচ্ছা আমার এখনও মাথায় কাজ করে, এবং ওনাকে যখন আমি দেখি বিভিন্ন জায়গায়, সেটা টেলিভিশনে হোক বা বাস্তবে হোক, আমার এখনও মনে হয় সেই দেওয়ান গাজীর কিচ্ছার কথা। আমি মহিলা সমিতি মঞ্চ সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম। তো আমি আবারও আমার ব্যক্তিগত এটা শেয়ার করলাম, কারণ এটা জাস্ট আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি ওনার জন্য প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে আমি শেয়ার করলাম। তো উনি সারা জীবনে উনি নিজেও একজন ব্র্যান্ড, তা আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আবারও বলছি যে আমাদের এখানে সময় করে আসার জন্য, এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে আপনারা বেশ আমার মনে হয় যে খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করেছে আর কি, বুদ্ধিদীপ্ত নাকি? হ্যাঁ, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেছে সবাই আমাদের, ওনার জন্য একটু হাততালি, এবং আমাদের সবার জন্য যারা বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেছেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। Thanks to everybody in Grameenphone for first of all inviting me, listening to me for such a long time, and I'm really touched. আমি কথা দিচ্ছি যখনই আমি সময় পাবো আপনারা ডাকলে আসবো, এবং I hope that you guys really go very, very far indeed. Wish you all the best from the core of my heart. Thank you. Oh, that's a beautiful thing. Learning week. Oh, beautiful. Nothing could be better than this. A tree sapling. Never to, yeah.